Today's topic is a poem, and of course, a war poem by Wilfred Owen, that is Strange Meeting. First of all, I will give a brief introduction about the poet Wilfred Owen. Secondly, I will read the text line by line. Thirdly, I will give detailed annotation and explanation word by word. Before going to the main text or main course of study, I like to inform you that in the description box there is a link for an Android app which you can download from the App Store. The specialty associated with the app is here there are tons of mock tests and English literature quizzes which you can attend anytime to boost your preparation. Wilfred Owen was a British poet. Though he was a great war poet, he started his poetic career as a romantist. It is only the situation that forced him to make war his subject for poetry. Most of his poetic creations were published in a period between August 1917 and November 1918. That means most of his poetic creations were published during a period of 1 year only. He was killed in action when he was just 25 years old, confronting the enemies in a battlefield. Only 5 poems were published during his lifetime, out of which 3 were published in The Nation and the rest 2 were published in The Hydra. Now I am going to read the text. It seemed that out of battle I escaped down some profound dull tunnel long since scooped through granites which Titanic words has groined. Yet also there encumbered sleepers groaned, too fast in thought or death to be bestirred. Then, as I probed them, one sprang up and stared with piteous recognition in fixed eyes, lifting distressful hands as if to bless. And by this smile, I knew that sullen hall. By his dead smile, I knew we stood in hell. It seemed that out of battle I escaped. অর্থাৎ কবি ব্যাটলফিল্ড বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন। ডাউন সাম প্রফাউন্ড ডাল টানেল, অন্ধকার টানেল অর্থাৎ সুড়ঙ্গ পথে তিনি কোনো এক জায়গায় চলে গেছেন। লং সিন্স স্কুপড থ্রু গ্রানাইটস হুইচ টাইটানিক ওয়ার্স হ্যাড গ্রয়েন্ড, অর্থাৎ কবি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন বা পরিত্রাণ পেয়ে এক গভীর সুড়ঙ্গ পথে, যে সুড়ঙ্গ পথটা আবার সে ভয়ানক যুদ্ধর ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি এমন একটা জায়গায় পৌঁছালেন that also there encumbered sleepers groaned, too first in thought or death to be bestirred. কবি দেখতে পেলেন সেখানে ঘুমন্ত মানুষেরা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে আর আর্তনাদ করছে। কবির মনে হলো মৃত ব্যক্তিরা হয় তারা যে কষ্ট ভোগ করে এসেছে তার চিন্তায়, নয়তো তাদের মৃত্যুর চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। Then, as I probed them, one sprang up and stared with piteous recognition in fixed eyes. তারপর যখন আমি প্রপ্ট মানে এক্সামাইন করা বা অনুসন্ধান করছিলাম, তখন তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। অ্যান্ড স্টিয়ার্ড, এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। উইথ পিটিএস রেকগনিশন ইন ফিক্সড আইজ, করুণতা ভরা তার ওই ফিক্সড চোখটা দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন আমার পূর্ব পরিচিত, সে যেন আমাকে চেনে। লিফটিং ডিস্ট্রেসফুল হ্যান্ডস, তার যন্ত্রণায় কাতর হাতগুলো সে তুলে ধরেছিল। অ্যাজ ইফ, মনে হচ্ছিল যেন সে আশীর্বাদ করছে। অ্যান্ড বাই হিজ স্মাইল আই নিউ দ্যাট সাইলেন্ট হল, বাই হিজ ডেড স্মাইল আই নিউ উই স্টুড ইন হেল। এরপর আমি যেটা লক্ষ্য করলাম তার হাসি। তার হাসিটা দেখে আমার বুঝতে বাকি রইল না যে এই অন্ধকার রুমটা, ঘরটা বা কক্ষটা আর কিছু নয়, সেটা ছিল নরক, এবং আমরা সেই নরকেই দাঁড়িয়ে আছি। বাই হিজ ডেড স্মাইল বলতে বোঝানো হয়েছে তার আবেগহীন হাসি। একজন জীবিত ব্যক্তির হাসির মধ্যে কিন্তু
আবেগ থাকে, তার আনন্দ, উচ্ছ্বাস, তার প্রতিফলন থাকে। কিন্তু এই মৃত ব্যক্তির হাসির মধ্যে সে যেহেতু জীবিত নয়, তাই কোনো রকম আবেগ থাকার প্রশ্নই আসে না। তাই তার হাসিটা ছিল সম্পূর্ণ আবেগহীন। Come to the next paragraph. With 1,000 pains that Bhishman's face was grained, yet no blood reached there from the upper ground, and no guns thumped or down the flues made a moan. Strange friend, I said, here is no cause to mourn. None, said the other, save the undone years, the hopelessness, whatever hope is yours, was my life also. I went hunting wild after the wildest beauty in the world, whose lies not calm in eyes or braided hair, but mocks the steady running of the hour, and if it grieves richlier than hair. With 1,000 fears that Bhishman's face was grained. কবির কল্পনায় সৈনিকের মুখটির কথা বলা হয়েছে। হাজার শত সহস্র ভয়ের আতঙ্কের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে তার এই চেহারা। Yet no blood reached there from the upper world. মর্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে দামামা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে ব্লাডশেড চলছে, যদিও তার কোনো ব্লাড বা কোনো নমুনা নিচে পৌঁছাচ্ছে না। অ্যান্ড নো গানস থাম্পড, এমনকি নেই কোনো গোলা বারুদ বা গুলির গর্জন। ও ডাউন দ্য ফ্লিউজ মেড মন, শুধু কি রয়েছে, এই যে সুড়ঙ্গ পথ, সেই পথ দিয়ে আসা গোঙানির আওয়াজ, এসবের কিন্তু কোনো খামতি নেই। স্ট্রেঞ্জ ফ্রেন্ড, আই সেইড, হিয়ার ইজ নো কজ টু মর্ন। সেই অপরিচিত বন্ধুকে কবি বললেন, এখানে বিলাপ করার কোনো কারণ নেই। নান, সেড দ্যাট আদার, তার বিপরীত পার্শ্বের ওই অদ্ভুত বন্ধুটি বলল, হ্যাঁ সে ঠিক, আমার বিলাপ করার কোনো কারণ নেই, এটা আমি মানছি। হিয়ার ইজ নো কজ টু মোর্ন, এখানে সেভ দ্য আন্ডান ইয়ার্স, আমার যে বছরগুলো, যে সময়গুলো আমি যুদ্ধ করে নষ্ট করে দিয়েছি, যুদ্ধ করে শেষ হয়েছে, সেগুলোকে কে বাঁচাবে? আমার বিলাপের কোনো কারণ না থাকলেও আশাহীনতা জনিত কারণ অবশ্যই আছে। হোয়াটএভার হোপ ইজ ইয়ার্স ওয়াজ মাই লাইফ অলসো। তোমার জীবনে যে স্বপ্নগুলো রয়েছে, সেই স্বপ্নগুলো বা আশাগুলো আমার জীবনেও ছিল। আই ওয়েন্ট হান্টিং ওয়াইল্ড আফটার দ্য ওয়াইল্ডেস্ট বিউটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, হুইচ লাইজ নট কাম ইন আইজ or braided hair, but mocks the steady running of the hour, and if it grieves richlier than hair. এরকম আরো কিছু কথা সে শান্ত অথচ নির্লিপ্ত গলায় বলে চলল। সে কি বলল? আমি প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য অন্বেষণ করেছি, সেই সৌন্দর্য কেবল শান্ত দৃষ্টি বা কোনো সুকেশিনীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, তার বিস্তার ছিল বন্য প্রকৃতির উদাস করা সৌন্দর্যের মধ্যে। শেষ চরিতার্থতা আমার জীবনে হয়নি। সুতরাং দুঃখ প্রকাশ করার কারণ আছে, এবং এখানেই গভীরভাবে তার প্রকাশ ঘটলে বিদ্রূপ করার অবকাশ আছে। আর যদি সৌন্দর্য দুঃখ প্রকাশ করে, তবে তার অনেক জোরালো কারণ এই জগতেই আছে, অর্থাৎ আমার বিলাপ করা কারণহীন নয়। So this was the first part of the poem Strange Meeting. In my next session I will discuss about the second part of the poem, so stay tuned and stay with us. And if you like the session, just give a thumb, and if you like, you can subscribe it. So thank you for watching my channel.